फोटो गोल्ड फोटो ఇవన్నీ సార్ ఈ విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో విక్టిమ్ వాళ్ళ లంబం మూడు తరాల గారు ఓన్లీ ఆ వాల్ స్టేట్ మీరు కూడా ఒకసారి ఎగ్జామ్ చేస్తే కొంచెం జరిగితే ఫోటోగ్రాఫ్ साइबराबाद कमिश्नरेट के अंदर गच्चीबौली थाने के लिमिट्स में एक हिलेट विलास है जिसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिन्हें कहते हैं वो लोग रहते हैं वहाँ पे। उस इलाके में प्राइवेट सिक्योरिटी भी तैनात है, लेकिन जो घर वाले हैं उनकी लापरवाही की वजह से जो काम करने के लिए सिर्फ मात्र 1 महीने पहले काम में लग गए, उन लोगों के भरोसे पे लोग घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। उस समय ये लोग चोरी करके नेपाल भाग जाते हैं और भाग जाने के क्रम में हमारे साइबराबाद पुलिस उनके पीछे करते हुए 6 टीम उसमें डिप्लॉय करके क्लूज ले लिए और यहाँ के हैदराबाद में स्थानीय नेपाली कम्युनिटी वालों से वो कैलोल जिला के वासी करके पता चला। तो कैलोल जिला के वासी से और आधार इकट्ठे किए। आधार इकट्ठे करने के बाद कहीं कहीं प्रयास हमने किए। इसके बाद वो लोग पता चला कि वो लोग नेपाल के रास्ते में हैं और उस रास्ते में पड़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिले के मुख्य अधिकारी से हमने उस दिन रात में बात की और वो लोग रात में 12 बजे बाद आधी रात में भी हमें अच्छा सा सहायता दी और उन्हीं के चलते हम उन लोगों को रोक पाए नेपाल जाने से। अगर नेपाल चले जाते तो उनका बरामद करना, ये चोरी की सामान बरामद करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो दूसरी देश की बात है तो लोकल पुलिस से सहायता भी बहुत कम मिलेगी, लेकिन हम लोग कामयाब हुए और वो बरामद करके रामपुर के ज़िले के कोर्ट में जमा करके वहाँ के कोर्ट ट्रांजिट वारंट लेके हैदराबाद लेके आए। आज उनको हमारे कोर्ट में पेश करके रिमांड के लिए भेज देंगे और एक जो फरारी में है उनको भी हम जल्दी अरेस्ट करके एक केस का इन्वेस्टिगेशन तहकीकात क्लोज कर देंगे। एक ही घर में हुए, एक ही घर में हुआ ये पूरा जितने भी गए उतना ऑलमोस्ट कह रहे कि ऑलमोस्ट 7 किलो की सोना और 1.5 किलो की सिल्वर चांदी। हाँ, कितने मेंबर इसमें 2 लोग जो चोरी किए उनके साथ दिए सो और लोग अभी तो 3 लोग हम अरेस्ट किए जो लोग लेके जा रहे थे जिसके साथ रिकवरी हुआ और चौथा आदमी हम अभी कोशिश में है उनको अरेस्ट करने के लिए। वो अरेस्ट करते ही बाकी चीज़ मालूम हो जाएगा और कितने लोग हैं। मतलब इन लोग काम करने के लिए आते जरूर, लेकिन इनको ये काम करवाने के लिए कुछ और क्रिमिनल्स लोग हैं जो उनको इस काम में थोड़ा सा प्रेरित करके करते हैं। अदरवाइज तो बहुत लोग काम करने के लिए आ जाते हैं, गरीब लोग होते हैं काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा प्रेरित करके पुराना परिचय होगा या कोई और चीज़ में उनको पहले से एडवांस में पैसे दे के ये काम करवाने के लिए जाते हैं। सिटीजन्स के लिए एडवाइस की पुलिस की सूचना की बेखतर ना करें, थोड़ा सा कदर करें, उसका सुने, थोड़ा ध्यान रखें लोगों के बारे में जो काम करने के लिए आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स रखें, पुलिस के साथ शेयर करें और उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस के पास पहुँचे। जो वेरिफिकेशन फॉर्म्स हमने दिए उसमें फिल करके अपने डिटेल्स दे दे सर्वेंट्स के, ताकि हम उनके अगर कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हो तो उनको तुरंत पहचान पाएँ। थैंक यू। आप लोग इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं सर? क्रिमिनल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर नहीं क्या माइग्रेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं। సైబరాబాద్ పోలీసులు కలవరపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో పని వాళ్ళే చేశారు, వారు వేరే దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళని తెలిసిన తర్వాత
ఇంకా కొంత సడన్ సర్ప్రైజ్ మరియు షాక్కి గురయ్యారు. ఎందుకంటే చాలా ఎఫర్ట్స్, రిసోర్సెస్, మ్యాన్ పవర్, టైం దీని మీద బాగా వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. మనం ఎన్ని క్లూస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది కేసును మనం క్రాక్ చేయగలుగుతామా, పట్టుకోగలుగుతామా లేదా అనే సందేహం చాలా ఉంటుంది. ఈ కేసులో మొట్టమొదట మనకు కేవలం ఒక బంగారు గొలుసు పోయిందని మాత్రమే శనివారం రోజు వచ్చింది. ఆ కంప్లైంట్ తర్వాత ఆ రోజే తెలిసింది ఇంట్లో చేసే పని మనుషులు నేపాల్ దేశం సంబంధించిన ఇద్దరు భార్యాభర్తలు దాదాపు 4 రోజుల క్రితం పనిలో కుదిరినారు. వాళ్ళే చేశారు. వాళ్ళ దొంగతనం అయినప్పటి నుంచి ఇంట్లో వాళ్ళు లేనప్పుడు, ఇంట్లో ఉండే ఇద్దరు దంపతులు, వాళ్ళ అబ్బాయి, వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇంట్లో లేనప్పుడు ముంబైకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వారి దేశానికి సంబంధించినటువంటి 3వ వ్యక్తి సహాయంతో ఈ దొంగతనం చేసి పారిపోయినారు అన్న విషయం 2వ రోజు మాకు వెలుగులోకి వచ్చింది. మొదటి రోజు కేవలం ఒక విగ్రహం మీద, దేవుడి పూజా గదిలో ఉన్న విగ్రహం, వినాయకుడి విగ్రహంలో పైన వేసినటువంటి దాదాపు 3 తులాల బరువు ఉన్నటువంటి విలువైన ఒక హారం పోయింది అని మాత్రమే వచ్చింది. ఎటువంటి లాక్ బ్రేకింగ్లు అనేటువంటి లేవు. కేవలం ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోయినారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆ పని వాళ్ళ పైన ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళారు. తర్వాత తెలిసింది నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంత అనుమానాస్పదంగా కనిపించి కిటికీ తెరిచి ఉండడం, ఇటువంటి అన్ని చూసిన తర్వాత అతనికి అనుమానం వచ్చి బీరువా తెరిచి చూసిన తర్వాత, బీరువా అంటే పెద్ద లాకర్, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద లాకర్, ఆ లాకర్ తెరిచి చూసినప్పుడు అంటే రెండో తాళం చెయ్యి ఇంకో చోట ఉంది. దొంగతనం చేయబడిన తాళం చెయ్యి ఆ తిజోరి పక్కనే ఒక కలశం, చెంబు, ఒక కలశం పక్కనే పెట్టి ఉంది. ఆ ఇద్దరు దొంగలు 3వ వ్యక్తి సహాయంతో, ఇంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు, అతని సహాయంతో ఈ తాళం చెవిని వాడి ఆ తిజోరిని తెరిచి దాంట్లో ఉన్న సొమ్మంతా, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి బంగారు ఆభరణాలు, దాదాపు వారి కుటుంబానికి సంబంధించిన 3 తరాలకు సంబంధించినటువంటి నగలు, యాంటిక్ ప్రాపర్టీ, వీటి విలువ మనం కేవలం బంగారు ఆభరణాలు, రత్న వైడూర్యాల మీదే కాకుండా దానికి ఉన్న యాంటిక్ విలువతో మనం చేయవలసి వస్తుంది. దానికి చాలా సెంటిమెంటల్, ఎమోషనల్ వాల్యూ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉంటుంది. కనుకని దానికి విలువ మార్కెట్ విలువతో కట్టడం కరెక్ట్ కాదు. అటువంటి వస్తువుల్ని వారి నుంచి పోయినట్టు తెలిసిన ఎంబడే సైబరాబాద్ శేర్లింగపల్లి డీసీపీ గారు, గచ్చిబౌలి ఇన్స్పెక్టర్, నార్సింగి ఏసీపీ మరియు క్రైమ్ టీం ఎస్ఓటీతో సహా అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళడం, అది చూసిన తర్వాత సడన్ షాక్కి గురవ్వడం, తర్వాత పరిపరి విధాలుగా అంతకు ముందు రోజు చేసినటువంటి దర్యాప్తు మళ్ళీ ముందుకు కొనసాగించాలి అనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది లోకల్గా నివసించినటువంటి హోటల్, నేపాల్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ హోటల్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి వారు, నేపాల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరితో సంప్రదించిన తర్వాత కైరోలి అనే జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళంటూ తెలిసింది. సో వాళ్ళు ఎట్నుంచి వస్తారు, ఎట్నుంచి పోతారు, వాళ్ళ బంధువులు ఎవరు అన్న విషయాలన్నీ కూడా కొంత కూలంకషంగా ఒక 6 టీంలు దర్యాప్తులో దించిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా వివిధ వైపుల నుంచి దర్యాప్తు మొదలుపెట్టినారు. చివరికి మాకు వచ్చిన సందేహం మేరకు వీరు ఖచ్చితంగా ఈ రూట్లో ఈ విధంగా వెళ్తూ ఉంటారు అని, నేపాల్లో ఎంటర్ అయిపోతారు, ఈ ఎంటర్ అయ్యడానికి ఈ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఈ ప్లేసులు ఉన్నాయని చెప్పేసి మేము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసుల్ని అర్ధరాత్రి 12 దాటిన తర్వాత వారిని మేము ఫోన్ చేసి కోరడం జరిగింది. మాతో పాటు హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్ గారు కూడా వారి బ్యాచ్మేట్ కాబట్టి ఆయన ద్వారా కూడా మనం సహాయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజు రాత్రంతా మా అధికారులు మేల్కొనుండి నేను ప్రత్యేకంగా ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు ఉత్తరాఖండ్ ఎస్పీలతోని, ఉదంపూర్ మరియు రాంపూర్ జిల్లాలు 2 పక్కపక్కగా ఉంటాయి, ఆ 2 జిల్లాల ఎస్పీలతో, తర్వాత ఐజీ ఎస్టీఎఫ్ వీరితో కూడా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాను. ఐజీ ఎస్టీఎఫ్ అంటే కేవలం ఈ కార్యక్రమాలే చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కూడా రంగంలో దిగినప్పుడు చాలా చాకచక్యంగా వాళ్ళు రాత్రి పెట్రోలింగ్ చేసే వాళ్ళని, అదనపు గస్తీ సిబ్బంది అధికారులందరినీ కూడా దాంట్లో నియమించి వాహనాల తనిఖీ చేసి దాదాపు 2-2:30 ప్రాంతాల్లో మధ్యరాత్రిలో వెహికల్ ఇంటర్సెప్షన్లో
వారిని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి ఆపడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన మన టీం అక్కడికి చేరడం, మరునాడు మధ్యాహ్నానికి వారు అక్కడ అప్రిహెండ్ చేసి నరేష్ మా ఇన్స్పెక్టర్ గారి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి డిఐ గచ్చిబౌలి అక్కడికి వెళ్ళి పట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళని విచారించి వారి స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి నగలన్నింటినీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత ఇవి మన దగ్గర నుంచి దొంగిలించబడిన వస్తువులను నిర్ధారించి ఆ దొరికిన వ్యక్తులు కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన కమల్ షాహి, విమల్ షాహి అనే ఇద్దరు దంపతులు అనేది తర్వాత వారి కల్పన. కమల్ షాహి, విమల్ షాహి వాళ్ళ ఇంకొక వ్యక్తి, విమల్ షాహి వాళ్ళ చెల్లె, అంటే ఈ కమల్ షాహి వాళ్ళ మరదలు అన్నమాట. ఈ ముగ్గురు ప్రయాణిస్తున్నారు. వారిని నిర్ధారించిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ అవన్నీ కూడా నిర్ధారించిన తర్వాత అక్కడ లోకల్గా మనం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి కోర్టు అనుమతితో ఈ జప్తు చేయబడినటువంటి బంగారు ఆభరణాలన్నీ కూడా అక్కడి లోకల్ కోర్టులో, రాంపూర్ జిల్లా కోర్టులో జమ చేసిన తర్వాత కోర్టు వారి అనుమతితో ట్రాన్సిట్ వారెంట్ పైన ఈ ముగ్గురిని అక్కడనే అరెస్ట్ చేసి ట్రాన్సిట్ వారెంట్ పైన ఇక్కడ తీసుకొని రావడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా వీటిని విమానం ద్వారా తేవడానికి బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ వారిని కూడా సంప్రదించి మా అడిషనల్ డీసీపీ ఉదయ్ కుమార్ గారు, ఎందుకంటే విలువైన బంగారు ఆభరణాలని మనం విమానంలో తెచ్చినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన పర్మిషన్స్, ఎస్కార్ట్ ఇవన్నీ కూడా దాని డీటెయిల్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ BCAS వారిని కూడా సంప్రదించి వారి చేత రిటర్న్ పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈరోజు ఉదయం, నిన్న బయలుదేరి ఈరోజు ఉదయం హైదరాబాద్కి చేరుకున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు మీ ముందు ఈ నిందితుల్ని తర్వాత వారు దోచుకున్నటువంటి సొత్తును ప్రవేశపెట్టి మీడియా ముందు పెట్టాలని చెప్పి ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నాం. అయితే దీనన్నింటిలో మనము గమనించవలసింది ఏమిటంటే, మనం ఎంత చెప్తున్నప్పటికీ, ఎంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పటికీ, ఎంత జాగరూకత చేస్తున్నప్పటికీ, కాలనీలో నేను ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి ఇంట్లో పనిచేసే ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి మన తెలుగువారు కానటువంటి వారు, నాన్ లోకల్స్ అందరివి కూడా మనము వారిని నమోదు చేసే ప్రక్రియలో నేను స్వయంగా పాల్గొన్నాను. అయినప్పటికీ కూడా వారు చాలా అజాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కొత్తగా ఇంట్లోకి పనిచేయడానికి వచ్చి నెల కూడా దాటలేదు. అటువంటి వ్యక్తుల చేతిలో ఇల్లు మొత్తం వదిలిపెట్టడం, లాకర్కి సంబంధించిన తాళం చెవిని కూడా అక్కడే లాకర్ పక్కనే ఒక చెంబులో ఉంచడం, ఇది ఎంత అజాగ్రత్తనో మీరందరూ గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అదే కాకుండా నేపాల్ నుంచి వచ్చి దొంగతనం చేయడానికి పాల్పడుతున్నటువంటి వారు కొద్ది గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి. అందరూ నేపాలీలు తప్పు చేస్తాం అనట్లేదు. చాలా సంవత్సరాల, దశాబ్దాల నుంచి వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి పని చేసుకొని చాలా గౌరవంగా బతుకుతున్నారు చాలామంది. దాంట్లో కొద్దిమంది మాత్రమే వీటికి పాల్పడుతున్నారు. వాటికి కొన్ని గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తూ ఉంది. వాటికి గ్యాంగ్ లీడర్స్. ఈ పర్టికులర్ అఫెన్స్లో సురేష్ షాహి అనే వ్యక్తి వీళ్ళని దీనికి ఉసిగొల్పాడని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది. పనిలో పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళ ద్వారా ఆ ఇంటికి సంబంధించిన వివరాలని కనుగొని వారిని ఈ నేరం చేయడానికి ఉసిగొల్పడం, ఈ నేరం వారి చేత చేయించడం, వారికే మళ్ళీ మొత్తం సొత్తు ఇచ్చి వారిని పరారు చేయించడం, తను ఎక్కడ కూడా దొరకకుండా ఉండడం అనేది ఈరోజు ఒక వ్యూహంగా మనం అనుకుంటున్నాము. అంతేకాకుండా వీరిని వల్ల పని